IAS_TMJ பாருங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வரலாம், ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வரலாம். இப்போ யூடியூப் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன்.
hear me? ஹலோ, நம்ம 2 பேரும் மியூட்ல, நம்ம அன்மியூட் பண்ணிருக்கோம். ஸ்பீக்கர் வந்து மியூட்ல தான் இருக்கா சார்? Very good morning. Good morning, sir. I hope it is audible. Yes, sir. Is audible, sir. Audible, sir. Sir, ஒரு 11:58 ஆரம்பிச்சிடலாமா சார்? 11:58. Sure. சார். Sure. ஓகே சார். 10 ஒரு ஓகே சார். ஓகே சார். 10:58 நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே சார். நான் 10:58 ஓகே சார். ஓகே சார். Thank you. ஓ, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ.
சார் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாங்களா சார் பார்ட்டிசிபென்ட் வர வரைக்கும்? சரி சார், ஓகே. சார் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாங்க சார் பார்ட்டிசிபென்ட் வர வரைக்கும்? சரி சார், ஓகே.
சார் நீங்க பேசுறது கேட்கல சார். ஐ திங்க் யூ ஆர் இன் மியூட். ஐ எம் ட்ரைங் டு அன்மியூட் யூ. No sir, your voice is not audible. Sir, shall we start at 11:05, sir? Hello. No, sir, your voice is not audible. Sir, shall we start at 11:05, sir? Sir, shall we start? Hello. Sir, your voice is not audible, sir. Sir, shall we start? Sir, your voice is not audible. Sir, I can see your video, but your voice is not audible. I think trying to unmute you, there is no possibility of unmuting yourself. Video. Sir, could you please use the chat box? What you're trying to say?
Hello, sir. Voice is not audible. Hello, sir. Yes, sir. Now it's audible, sir. Now it's audible. Audible. Okay, sir. Okay, sir. Now, okay, sir. Now I can start now, sir. Sir, whether I Yes, can sir. start? We can start now, sir. Okay, sir. Good morning Yeah, to yes, all. please. I am yes. Okay. Good morning to all. I am Pradeep Raj, Placement Officer from Prest University. On behalf of Prest University and the PREC Engineering College, I wholeheartedly thanks Chancellor Sir, VC Sir, Register Sir, and IIIC cell members and staff of my institution to for giving me an opportunity to conduct this webinar. The topic is empowering future within the scope of the engineering and technology. The resource person is Mr. Sudarshan R. Pillai, National Manager Business Supports, Care Center India Private Limited, and sponsored by Livewire Private Limited. Sir, you can start your proceedings now. Hello, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for the introduction. Very good morning to all. Very good morning to the young, energetic people here gathered around here. I think a lot more people have to join. Let them join in this session. I'm going to start the session now. I hope I'm audible now and my voice is clear. If you can able to clear my voice very clearly, then you can post it on the chat box. Am I audible? Participant, please respond through the chat box. Thank you, Audible, Shalija. sir. Thank you so much for the response. Okay, sure. And I'm sharing my screen. I hope you can see my screen. If it is visible, please respond as visible. National Manager Business Supports, Care Center India Private Limited, and sponsored by Livewire Private Limited. I'm sharing my screen. Is it visible? Yes, thank you. Thank you so much. So you can mute yourself. I'm going to start the session. You can mute yourself. And if you have any doubt between the session, after this discussion, we will discuss about the question and answer there. And so please hold your questions. If you have any questions, please hold your questions. And you can ask that in the discussion forum. Am I audible? Participant, please respond through the chat box. So thank you so much for giving me the opportunity. I want to thank Prest University for giving me this opportunity. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற செஷன் அந்த டாபிக் அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னு நீங்க இந்த டைட்டில் கார்ட்லயே பார்த்துருப்பீங்க. எம்பவரிங் ஃபியூச்சர் வித்தின் தி ஸ்கோப் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு. இந்த செஷன் போறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட மைக்ரோஃபோன்ஸை மியூட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட கொஸ்டின்ஸை சேட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. எண்ட் ஆஃப் த செஷன் நான் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் ஃபாரம் அந்த ஃபாரம்ல உங்களோட கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பண்றேன். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா engineering engineering, you people are some of the people are சிலர் வந்து engineering வந்து கெரியரா சூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, எஜுகேஷன் பிளாட்ஃபார்மா சூஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் அப்படின்னு இந்த செஷனோட ரீசன், இந்த செஷன் நம்ம பண்றதுக்கான ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் அவேர்னஸ். லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் ஸ்மால் ஸ்டோரி. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஸ்டோரி. ஒரு விவசாயி இருப்பாரு. அவர் வந்து he is doing some cultivation works. விவசாயம் பண்ணும்போது மழை காத்து இதெல்லாம் வந்து இருக்காது. ஸோ he prayed God. நீ வந்து நான் விவசாயம் பண்றேன், எல்லாம் எந்த டைம் காத்தடிக்கணும், எந்த டைம்ல மழை வரணும் எல்லாமே. ஸோ கிவ் மீ தட் பவர், என்கிட்ட அந்த பவரை கொடுத்துருங்க. I will manage that. I will do a wonderful crop அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அந்த கல்டிவேஷன் கார்டும் அந்த பவர் எல்லாம் அந்த ஃபார்மர் கொடுத்துறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே ஆன் டைம்ல அவருக்கான காத்தடிச்சு பயிருக்கான காத்தடிச்சிருக்கோம், ஆன் டைம்ல மழை பெஞ்சிருக்கும், எல்லாமே ஆன் டைம்ல பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து கல்டிவேட் பண்ணணும், அறுவடை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே பொக்கா இருக்கும் இல்லையா? அந்த அரிசி இருக்காது உள்ள எல்லாத்துலயுமே. ரீசன் என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையும் சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணி அது மூலமா கிடைக்கிற அவுட்புட் எப்பவுமே அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதான் அந்த ஸ்டோரி. என்ன பொறுத்தவரை இந்த ஸ்டோரியில் நான் பார்க்குற விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவேர்னஸ். பிகாஸ் ஒரு ஃபார்மரா நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, இன்கேஸ் ஐ எம் அ ஃபார்மர் அப்படின்னா, ஒரு ஃபார்மரா நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, எல்லா மழையும் காத்தும் எல்லாம் ஆன் டைமுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பா எனக்கு வந்து ஈல்டு வந்து அதாவது அவுட்புட் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இல்லையா? இதை கண்ட்ரோல் பண்ற கார்டு வந்து அவருக்கு அதை பத்தி தெரியல அப்படின்னு.
ஸோ இந்த அதை பத்தின அவேர்னஸ், யாரு எதை பண்றா, எதனால இது நடக்குது அப்படின்ற அவேர்னஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டா எவ்ரிபடி கேன் சக்சீட் இன் த லைஃப். அதுதான் அதோட பாயிண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்ஜினியரிங் இட்ஸ் எ கிளவர் ஆப்ஷன். நீங்க இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொன்னா பப்ளிக் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொன்னா பப்ளிக் அதோட ஒப்பீனியன் எப்படி இருக்கும், இன்ஜினியரிங் ஜாப்ஸ் அப்படின்றத பத்தி யோசிச்சோம் அப்படின்னா டு ஃப்ராங்க் ஓப்பனா சொல்லணும் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் படிச்சா ஜாப் இருக்குமா, இன்ஜினியரிங் சேலஞ்சிங் ஜாப் மார்க்கெட்டா இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. பட் அக்கார்டிங் டு மை செல்ஃப் இன்ஜினியரிங் ஒரு வண்டர்ஃபுல் கிளவர் ஆப்ஷன். ஓகே, only the people who knows about the value of engineering definitely they will choose engineering field. இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட், சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆகட்டும், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ், ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரிக் இன்ஜினியரிங், கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங், அக்ரி இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு இதோட இன்ஜினியரிங் செக்மெண்டோட infinite types of options available in engineering. Engineering அப்படின்றது எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா according to the definition what is engineering? Engineering is the use of science and math to design or make things. ஒரு விஷயத்தை even starting from small thing, சின்ன குண்டு இருந்து ஆரம்பிச்சு electronic devices, மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஆட்டோமொபைல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது வரைக்கும் பீப்புள் டெய்லி யூஸ் பண்ற ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஆப்ஷன்ஸ்லயும் வந்து இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நம்ம படிச்ச இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்க. இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னா படிச்ச சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இருக்கு இல்லையா. இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை என்னால உருவாக்க முடியும் அப்படின்னா தட் இஸ் இன்ஜினியரிங். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இப்ப நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி அப்படின்றது இட்ஸ் ஏலியன் டெக்னாலஜி இல்ல. இட்ஸ் டே டு டே லைஃப். உங்களால வந்து ஒவ்வொரு சின்ன நாள்லயும் ஒரு சேலஞ்ச நான் ஃபேஸ் பண்றேன் இது நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா இட் கேன் பி இன்ஜினியரிங். ஓகே, சாதாரண இப்ப குக்கர் விசில் அடிக்குது பாரு அப்படின்னு வீட்டுல சொன்னா இது 3வது விசில் 4வது விசில் ஒரு டவுட் வந்துச்சுன்னா if I am finding a device to calculate number of whistles coming from the cooker, that is also called engineering. So if you are using science and technology and mathematics to create something அப்படின்னா that is what called engineering. Engineering நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு டிவிஷன்ஸும் ஒரு it has its own purpose. நீங்க civil engineering, it's creating civilization. You can take mechanical engineering, it is creating mobility. You can take automobile engineering, it is creating the world, it is connecting the world actually. Before all it is connecting the world, automobile technologies. Electrical and electronics, once electrical and electronics comes up, it is connecting the world now, right? You can see everyone at any point of time. You know, a friend US la irukna, at single point of time I can see them, I can speak with them because of electronics. So the information technologies, electronics, computer science, electrical, இப்படி ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பர்பஸ் டு சர்வ் பீப்புள் இல்லையா. இப்போ பீப்புள் ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களுக்கு அவங்க ஃபேஸ் பண்ற சேலஞ்சஸ், அவங்க ஃபேஸ் பண்ற ஸ்ட்ரகிள ரெக்டிஃபை பண்ணி சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த இன்ஜினியரிங் செக்மெண்ட். தென் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ்? இன்ஜினியரிங் செக்மெண்ட் தேவைப்படுது, அதோட நீடு இருக்கிற இடத்துல அதோட தேவையை பூர்த்தி செய்யுது, மக்களோட லைஃப் ஈஸியாக்குது. It is serving people, right? It is serving, the engineering segment is serving people on day-to-day life. Then what about engineers? Engineers are the creators. Okay, இங்க இருக்க ஒவ்வொரு சின்ன நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி குண்டூஸ்ல இருந்து பெரிய பெரிய ஜெயிண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் வரைக்கும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸையுமே they are the people creating that. So engineers are creators. They are giving solution to every problems. நீங்க பாத்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு நாள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா இப்போ நான் ஃபுல் டைம் சார்ஜ் பண்ணா அது 400 கிலோமீட்டர்ஸ் இல்லைன்னா 500 கிலோமீட்டர்ஸ் ரன் லென்த் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்கான சொல்யூஷன் இதை தாண்டி நான் ஒரு இடம் ஃபுல் சார்ஜிங் பண்றதுக்கு ஒரு 1/2 hour ஆகுமா, 1/2 hourல என்னால சார்ஜ் போட்டு ஒரு காரை ஓட்ட முடியுமா, அப்படி நான் சார்ஜ் பண்ணா அது 1000 கிலோமீட்டர்ஸ் போகுமா, அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷன் you can see medical equipments. இன்னைக்கு மாதிரி இந்த கோவிட் மாதிரியான பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல நிறைய வென்டிலேட்டர்ஸ் தேவைப்படுது. இந்த மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்றது engineers. If problems arises, the solution is given by engineers, some sort of engineers. It's a combination of engineers, electrical, electronics, software engineers, எல்லாரோட combination of output தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குது. So engineers are creators.
engineers are solution givers. Engineers can make revolutions. நீங்க பார்க்கலாம், இன்னைக்கு நீங்க ஒரு 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 5 years back வந்து என்னால வந்து ஒரு 1 TB ஆஃப் மெமரியை வந்து ஒரு சின்ன சிப்புக்குள்ள வச்சுக்க முடியும். மொபைல் இன்னைக்கு வந்து ஒரு 64 GB ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நோபடி பிலீவ்ஸ் மீ. அது எப்படி சார், பென்ட்ரைவே வந்து ஒரு 5 years பேக், ஒரு 10 years back I can speak now within a fraction of timeல வந்து நான் வந்து maybe we can consider சென்னையில இருந்து நான் வந்து இன்னைக்கு தஞ்சாவூர்ல இருக்க உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ண முடியும், உங்கள்கிட்ட நான் என்னோட நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிக்கணும், நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு ஹெல்தி என்விரான்மெண்ட் டிஸ்கஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு 10 years before nobody will believe me. I have to travel all the way from Chennai to Tanjavur. அப்பதான் நான் உங்கள்கிட்ட பேச முடியும். So engineers are creating revolutions. புரட்சியை கிரியேட் பண்றவங்க. They are professionals because doctors, engineers, you can see the professionals values because they are serving the community, they are serving the social community. So engineers are creators, they are giving solutions, they can make revolutions, they are professional. இதுதான் engineer-ஓட ரோல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற engineer-ஓட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படி இருக்கா? engineer-ஓட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படி இருக்கா? engineering அப்படின்னா அதோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் இன்னைக்கு சமுதாயத்துல பாக்குற மாதிரி இருக்கா? என்ஜினியர்ஸ் பாக்குற மாதிரி இருக்கா? அப்படி இல்ல this problem அதுக்கான அவேர்னஸ் கிரியேட், because I already told you that it's all starting with awareness. So எல்லாத்துக்குமான சொல்யூஷன் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா first thing is awareness is the first step towards transformation. நீ ஒரு பிளஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா, if you are engineering student or you are a school student, நீங்க ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ல இருந்தோ இல்ல இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ல இருந்தோ, if you want to transform yourself as a complete engineer, இல்லையா, சொல்யூஷன் கொடுக்க முடிஞ்ச, ஏதாவது விஷயத்தை கிரியேட் பண்ண முடிஞ்ச, ரெவல்யூஷன் பண்ண முடிஞ்ச ப்ரொஃபஷனலாக நீங்க if you want to transform yourself, இங்க இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் if you want to transform yourself as a professional, as an engineer, then the first step towards the transformation is awareness. What is engineering, what is engineer அப்படின்ற அவேர்னஸ் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா definitely you can transform yourself. இதுதான் the next 40 minutes 30 minutes நம்ம பார்ப்போம், right? So engineers cover options, what is engineering and what they are doing now. You can see this video. நீங்க ஒரு early 1920s-ல ஒரு மெக்கானிக்கல் ஆட்டோமொபைல் செக்மெண்ட்ல ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் அசம்பிளிங் யூனிட் நீங்க இங்க ஒரு கன்வேயர்ஸ் இருக்கு, ஒரு கார், ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிளோட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோமொபைல் வெஹிக்கிளோட இண்டிவிஜுவல் டிஃபரெண்ட் லொகேஷன்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்காங்க. அது ஒரு கன்வேயர் மூவ் ஆயிட்டு நீங்க பார்க்கலாம், அந்த கன்வேயர் மூவ் ஆகுறத. இதுல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அசம்பிள் பண்றாங்க, ஒவ்வொரு இடத்துலயும் மேன் பவர் போடுது. அந்த மேன் பவர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கான எடுத்து பிளேஸ் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அசம்பிள் பண்றாங்க. இதை கீப் ஆன் இஃப் தே அசம்பிளிங் ஆல் த காம்பனன்ட்ஸ், ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்ஸ் அசம்பிள் பண்ணா அப்படின்னா பார்க்கலாம். அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து பாடி சர்ஃபேஸ் எல்லாம் ஸ்மூத்னஸா இருக்கான்னு ஒருத்தர் வந்து பொசிஷன் பண்றாரு, ஒருத்தர் பாத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன பொசிஷன் பண்றாரு. இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆட்டோமொபைல்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு சிம்பிள் ஆப்ஷன்ஸ் இப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. பட் வாட் வி ஆர் விட்னஸிங் டுடே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி நீங்க நம்ம ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி நீங்க எப்படியான பொசிஷன்ஸ் இப்ப நீங்க அதே ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி அதே கார் we are going to create it. Before creating the car, அந்த காரை மேனுஃபேக்சர் செக்மெண்ட் போறதுக்கு முன்னாடியே அதோட ஸ்டைல் ஒருத்தர் வந்து பாடி சர்ஃபேஸ் எல்லாம் ஸ்மூத்னஸா இருக்கான்னு பொசிஷன் பண்றாரு, ஒருத்தர் பாத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன பொசிஷன் பண்றாரு. இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆட்டோமொபைல்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு சிம்பிள் ஆப்ஷன்ஸ் இப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பட் வாட் வி ஆர் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற நீங்க நம்ம ஆட்டோமொபைல் எப்படியான பொசிஷன் இப்ப நீங்க அதே ஆட்டோமொபைல் அதே கார் we are going to create it.
before creating the car manufacturing segment போறதுக்கு முன்னாடி அதோட ஸ்டைல் Hello, am I audible now? Yes, sir. Sorry, actually it is got disconnected. Okay, I'll have this screen. So நம்ம வந்து engineering-னா என்ன, engineers வந்து என்ன பண்றாங்க, what engineers are doing அப்படின்றத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? இது அசம்பிளி யூனிட்ல பழைய காலத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு காம்பனன்ஸ் எடுத்து அசம்பிள் பண்ணி அதை வந்து மார்க்கெட்ல கொண்டு வந்து பண்றாங்க. பட் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற இந்த பர்டிகுலர் இன்னைக்கு வந்து ஆட்டோமொபைல் டெக்னாலஜி எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு மாடல் நம்ம கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், கம்ப்ளீட்டா அனலைஸ் பண்ணி அதோட ஏரோடைனமிக்ஸ், அதோட கிராஷ் ரிப்போர்ட், அது எப்படி கிராஷ் ஆச்சுன்னா எப்படி கொலிட் ஆகும் அப்படின்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியும்னா ஆட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இப்போ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு த மார்க்கெட், மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணா அந்த கார்ல உள்ள உட்காந்தா இன்டீரியர் எப்படி இருக்கும், எக்ஸ்டீரியர் எப்படி இருக்கும், அது கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமா சீட்டு, இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளால விர்ச்சுவலா நம்ம பார்த்துக்க முடியும். ஸோ யூ கேன் சி தட் ஒரு என்ஜினியர் அப்படின்றவரோட கேட்டகரி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கான சேலஞ்சஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு நாள் வந்து people are looking for solutions. ஒரு இப்படி ஒரு இதுக்கு it is taking some time அப்படின்னு இருக்குன்னா, அந்த டைம் அந்த it is having some challenges, இதுக்கான டியூரேஷன் அதிகம், இதுக்கான காஸ்ட் அதிகமாகுது அப்படின்னா, அது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரெக்டிஃபை பண்ணி அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் செய்யணும். ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் என்ஜினியரிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம். பிகாஸ் என்னைக்கு நம்ம வந்து என்ஜினியரிங் அப்படின்றது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா, என்ஜினியரிங்கோட ரோல் என்ன, என்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, what they need to do, what is their role of creating the world அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, definitely they are what is their role in engineering. Engineering அப்படின்னா இன்னைக்கு அந்த செக்மெண்ட் அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். So the second thing வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ஆர்கிடெக்சர் when it comes to civil, எந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு டெக்னாலஜி மாறி அப்படின்றது நீங்க would you believe that இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு பில்டிங் வந்து ரொட்டேட் ஆயிருக்கு. ஒரு நம்ம பார்த்திருப்போம் பில்டிங் அப்படின்னா என்ன இருக்கும், இட்ஸ் ஸ்டாட்டிக் ஆப்ஜெக்ட், இது ஒரு ஸ்டாட்டிக்கா நிக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட். இதுல வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப், இல்லைன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப், இல்லைன்னா சர்க்குலர் ஷேப்ல ஒரு பில்டிங்.
நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. பில்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் கேன் ரொட்டேட். இது வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதால என்ன பண்ண முடியும், ரொட்டேட் பண்ண முடியும். 360 டிகிரி பில்டிங் கேன் ரொட்டேட். ஒரு ஃப்ளோர் பண்ணோம் அப்படின்னா 360 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ண முடியும் நம்மளால. இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க பில்டிங் இட் இஸ் இன் துபாய். இட் இஸ் கால்ட் டைனமிக் ஆர்கிடெக்சர். இன்னைக்கு நான் வந்து இப்படி ஒண்ணு செய்ய போறேன் அப்படி சொன்னா எத்தனை பேர் என்ன நம்புவாங்க அப்படின்றது தெரியல. நான் ஒரு அந்த பில்டிங்ல இருக்க ஒவ்வொரு ஃப்ளோர், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஃப்ளோர் எடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ளோர் ரொட்டேட் ஆகும் 360 டிகிரி அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா எத்தனை பேர் வந்து அதை நம்புவாங்கன்னு. ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் இன் தி சேம் இயர் வேர் வி ஆர் லிவிங். நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க அதே இடத்துல வந்து they have made building the floor can rotate up to 360 degree. It's a fact of engineering. It's a fact of engineering. You can see Dubai Palm Tree Island அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Palm Tree Islands. ஒரு என்டையர் சி இந்த கோஸ்டல் ஜோன்ல இன்சைட் தி சி ஒரு கடலுக்குள்ள நம்மளால ஒரு சிட்டியே கிரியேட் முடியும். That is what engineering does. Engineering can create wonders. It can do whatever it may. நீங்க ஒரு பாசிபிலிட்டி அப்படின்னா can be done. நீங்க பார்க்கலாம் சைனால வந்து within fraction of time 5 days 3 days 6 days 54 hours some hours of time they are creating wonderful monuments. It can be prefabricated structures. இந்த மாதிரி நிறைய நியூ டெக்னாலஜி இன்னைக்கு வந்திருக்கு. என்ஜினியரிங்கோட கான்செப்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. என்ஜினியரோட ரோல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் வாட் we are discussing over here. ஸோ இந்த மாதிரி டைனமிக் ஆர்கிடெக்சர்ஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பில்டிங் இட் இஸ் கிரியேட்டட் பை பீப்புள். இட் கேன் கிரியேட் நெட்வொர்க்கிங் செக்மெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்க பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம இப்போ பேசிட்டு இருக்க மாதிரி கிளவுட் ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணிருக்கலாம். கிளவுட் எங்கேயோ இருந்து ஒரு சிஸ்டம்ஸை ஆப்ரேட் பண்ண முடியுது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ஸ்ல. டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் இன்னைக்கு வந்து டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. டேட்டா இஸ் a நியூ ஆயில். இன்னைக்கு வந்து there are a lot of things have to be done. So engineering segment அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா வந்திருக்கு. இன்னைக்கு நிறைய டெக்னாலஜிஸும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. it is IT செக்மெண்ட் இருக்கட்டும், இல்ல சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், மெக்கானிக்கல் திங்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் திங்ஸ் ஆகட்டும். இன்னைக்கு எலக்ட்ரிக்கல் வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து. ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நம்ம வெரி கம்ஃபர்டபுளா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா டெக்னாலஜியும் it is all created the engineers. We will start from building automation. Building automation technology அதிகமா இன்னைக்கு எங்கேயோ இடத்துல இருந்து உங்களால பில்டிங் ஆட்டோமைஸ் பண்ண முடியும். பில்டிங்ல இருக்க காம்பனன்ட்ஸ் உங்களுக்காக ரியாக்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா டோர் எடுத்து டோர் என்ன பண்ணும், டோர் ஓபன் பண்ணா க்ளோஸ் பண்ணணும். டோர் ஓபன் பண்ணா ஒரு க்ளோஸ்ட் இல்ல என்வயரன்மென்ட் நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். அதுக்காக பர்பஸ். ஆனா இன்னைக்கு நீங்க if you are approaching the door, you can open. If you are leaving the door, you can sense you can close the door. That is இது மாதிரி பில்டிங்ல இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வர்க் பண்ற பில்டிங் ஆட்டோமேஷன் செக்மெண்ட்ஸ் நீங்க நிறைய வந்திருக்கு. You can see the fire extinguisher, fire sprinkler. ஒரு இடத்துல ஃபயர் அப்படின்னா no need to turn on the fire evacuation system. You can automatically join. It can automatically turn on the evacuation system. Yeah. உபயோகமா இருக்கு. ஃபயர் ஃபைட்டிங் நடக்குதுன்னா யாரும் nobody has to turn on that fire fighting equipment. But இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா it can turn on automatically. So building automation அப்படின்ற செக்மெண்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். It be created. The virtual reality. இந்த கோவிட் பேண்டமிக் எந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. We need to be more careful. We need to be maintaining social distancing. All the safeguard purposes in our works, whatever the government is saying, whatever the medical teams is saying, we need to follow. Automation segments the fire extinguisher, fire sprinkler. No need to turn on the fire evacuation system. You can automatically join. It can automatically turn on. Yeah. உபயோகமா இருக்கு. ஃபயர் ஃபைட்டிங் நடக்குதுன்னா யாரும் nobody has to turn on that fire fighting equipment. பட் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா it can turn on automatically. So building automation அப்படின்ற செக்மெண்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். It be created. The virtual reality. இந்த கோவிட் பேண்டமிக் எந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. We need to be more careful. We need to be maintaining social distancing.
all the safeguard purposes என்ன works இருக்கோ, whatever the government is saying, whatever the medical teams saying, we need to follow. So it's been created. It's keep disconnect. So நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய வந்து விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் வந்து நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா we need to work without seeing each other. இன்னைக்கு நிறைய ஆபீசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த ஆபீசஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரை மீட் பண்ணாம நடத்திட்டு இருக்காங்க இல்லையா? எல்லா ப்ராப்ளமும் நடந்துட்டு இருக்கு, பட் they have seen each other. So that's a called virtual reality. So virtual reality வந்து அதிகமா இருக்கு. Electric vehicles, you can see that முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டீசல் vehicles ஈக்குவல் எலக்ட்ரிக்கல் vehicles ஓட growth அதிகமா இருக்கு. பிகாஸ் இன்னும் வந்து மக்கள் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல, பட் it is having, that's a future. இந்த electrical devices and electronic battery management systems, electric battery, அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டரோட யூசேஜ் எல்லாமே அதிகரிக்கும். எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்மளால இன்னைக்கு பார்க்க முடியுது. பேட்டரியில ஓடுற பைக்ஸ், பேட்டரியில ஓடுற கார்ஸ் நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட், ஹவு த growth of the data management happen. So intangible cloud computing, 3D 4D printings, உங்களுக்கு தேவையான ஒரு எலமெண்ட்ஸை நீங்களே 3D இல்லைன்னா 4D பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இது எல்லாமே இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க, இனிமே வரப்போற அப்படின்றது இல்ல, அப்பவே இல்லை அப்படின்றது இல்லை, நம்ம கையில நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு டெக்னாலஜிஸ் தான் இதெல்லாம். இதை தாண்டி அடுத்து இருக்க போகுது இந்த நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொண்டு வர போறது, என்ஜினியரிங் செக்மெண்ட்ல இது எப்படிலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பண்ண போறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா this is what called virtual reality. இந்த virtual reality ஏன்னா பிகாஸ் நான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட் எடுத்துட்டேன், அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட்ல இன்னைக்கு நான் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ண முடியாது. மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புள் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே முன்னாடி அனலைஸ் பண்ணி போயிட்டு எதுவுமே மாடிஃபிகேஷன் பிளானிங் போக வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கு. அந்த மாதிரி பிளானிங் இந்த மாதிரியான விர்ச்சுவல் டெக்னாலஜிஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹைலைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஒரு எக்யூப்மென்ட் நீங்க வச்சிருக்காங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் நீங்க தேவையா தேவையில்லை, இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிமூவ் இன்ஸ்டன்ட்டா உடனே ரிமூவ் பண்ணலாம். பிஃபோர் கிரியேட்டிங் திஸ் என்விரான்மெண்ட், இப்ப நீங்க பாத்துருக்கீங்க கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிற டிசைன், பிஃபோர் கிரியேட்டிங் திஸ் என்விரான்மெண்ட் நம்மளால டிசைனை கம்ப்ளீட்டா பாத்துக்க முடியும். இந்த மாதிரி பிளானிங் அதிகமா இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. அந்த பிளானிங் செக்மெண்ட்ஸ் நம்ம அதிகமா பார்க்க வேண்டியிருக்கு. நான் முன்ன சொன்ன 3D பிரிண்டிங்ஸ் இன்னைக்கு டெக்னாலஜி எப்படி வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா, யூ கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ பில்டிங் பை திஸ் 3D பிரிண்டர்ஸ். நீங்க சாதாரணமா கேஸ் எடுக்கிற மிஷின் மாதிரி உங்களுக்கு எலமெண்ட் நீங்க டிசைனர் இன்புட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் கேன் ஆட்டோமேட்டிக், the machine can automatically 3D print the device. What I think என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா 3D print பண்றாங்க. So இது புது டெக்னாலஜிஸ் இனிமே வரப்போ இட்ஸ் ஆல் தேர் இன் தி மார்க்கெட். இது இதோட growth என்ன ஆகும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஸ் ஆரம்பிப்பீங்க. பிகாஸ் லெஸ் பவர்ல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தை கொண்டு போகலாம். இது மாதிரி பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஃபியூச்சர் வரலாம், அது ஃபோக்கஸ் இருக்கணும், அது நம்ம தேவை இருக்குமா, அது எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சூட்டபிளா இருக்கிறோம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட பண்றதுக்கெல்லாம் நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி நியூ டெக்னாலஜிஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் கேன் ஆட்டோமேட்டிக், the machine can automatically 3D print the device. What I think fitting the product என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா 3D print பண்றாங்க. ஸோ இது புது டெக்னாலஜிஸ் இனிமே வரப்போ இட்ஸ் ஆல் தேர் இன் தி மார்க்கெட். இது இதோட growth என்ன ஆகும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவர்ல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தை கொண்டு போகலாம். இது மாதிரி பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஃபியூச்சர் வரலாம், அது ஃபோக்கஸ் இருக்கணும், அது நம்ம தேவை இருக்குமா, அது எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சூட்டபிளா இருக்கிறோம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட பண்றதுக்கெல்லாம் நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி நியூ டெக்னாலஜிஸ்
Sorry guys, I think it's having some connectivity issue, but everything is working fine from my side. I don't know why it's disconnecting. Okay, limited. So இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா engineers என்ன பண்றாங்க, என்ன மாதிரியான நியூ டெக்னாலஜி வந்திருக்கு அப்படின்னு. So if you want to succeed in engineering, நம்ம core point வந்துடலாம். If you are going with engineering, if you want to succeed in engineering career, first question you want to ask is what you want to become. That is what it's all started. Engineering ஓட success எங்க ஆரம்பிக்குது, இல்ல இன்னைக்கு ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒப்பீனியன் அபவுட் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டை பத்தின, இன்ஜினியரிங் ஜாபை பத்தின, இன்ஜினியரிங் ஸ்டடியை பத்தின ஒரு ஒப்பீனியன் பப்ளிக்ல ஏன் ஒரு மாதிரி கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, the first thing is all about what you want to become அப்படின்ற கொஸ்டின் தான். பிகாஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன். If I want to make myself as a cop, நான் வந்து என்னோட ஜாப் வந்து நான் ஒரு போலீஸ்மேன் ஆகணும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா, அதை நோக்கி நான் வந்து என்னை வந்து நான் தயார்படுத்திப்பேன். அதுக்காக நான் வந்து பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் பண்ணுவேன், அதுக்கு தேவையான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்டைன் பண்ணுவேன். ரிட்டன் டெஸ்ட் இருக்குமா, என்ன மாதிரியான கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த ரிட்டன் டெஸ்ட்ல, ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டன் டெஸ்டா, பிசிக்கல் என்ன மாதிரியான டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ரன்னிங்கா, ரோப் கிளைம்பிங்கா, என்ன மாதிரியான டாஸ்க்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் முன்னாடியே நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தேன் இல்லையா. இஃப் ஐ எம் ப்ரிப்பேரிங் மை செல்ஃப் ஆர் மோர் தேன் அ போலீஸ்மேன், நான் வந்து அதை விட அதிகமான ஒரு இன்ஸ்பெக்டர், சப் இன்ஸ்பெக்டர் மாதிரியான கேட்டகரி நான் ஃபோக்கஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, ஐ வில் கம்ப்ளீட் டிகிரி. பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் தேவையா, என்ன மாதிரியான தேவை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பேன், அப்படிதானே. ஐம் ஆஸ்கிங் அ கொஸ்டின் ஃபார் ஆல் த என்ஜினியர்ஸ் ஹூ கம்ப்ளீட்டட் இன்ஜினியரிங் முடிச்சு போனவங்க, இன்ஜினியரிங் ஜாப் முடிச்சவங்க, இவங்கெல்லாம் ஐம் ஆஸ்கிங் த கொஸ்டின். If they are preparing themselves for 4 years, if you are an electrical engineer, if you are a civil engineer, if you are a mechanical engineer, automobile engineer, different segment நீங்க engineering படிக்கிறீங்க, if you are preparing yourself for 4 years, and what is the job role you are doing, that's really important இல்லையா. என்ன மாதிரியான ஜாப் ரோலுக்கு you are preparing yourself, because உங்களுக்கு தெரியும், நான் ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன் அப்படின்னா, நான் எஸ்டிமேஷன் இன்ஜினியரிங் செக்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணா I need to prepare myself in a different way. If I am preparing myself for a site supervisor, I need to prepare myself for a different way. If I am a mechanical engineer, if you want to work with home appliances manufacturing and assembling, I need to prepare myself in a different way. If I am a mechanical engineer, I want to go with quality segment, I need to prepare myself in a different way. Over different segment, over different job categories, different skills தேவைப்படுது, different roles and responsibilities இருக்கு. If you are an engineer, if you are an engineering student, if you are choosing yourself as engineering as a career, what you want to become, that's a real question here. என்ன ஜாபுக்கு நீங்க போக விரும்புறீங்க, what is your career அப்படின்றத நீங்க சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, the right engineering segment you will choose. If you are choosing the right department, if you are choosing yourself as the right job segment, right job profiles, right job responsibility, then you can easily go for a job. You can go and search anybody engineering முடிச்சவங்களோட செக்மெண்ட் பாருங்க, they will attend any interviews. IT segment interviews they will attend, they will attend core interview jobs. core companies வந்து இன்டர்வியூ பண்ணா அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க, IT related companies வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. because if I want to work in a core, என்னோட கோர் செக்மெண்ட் தான் ஒர்க் பண்ண விரும்புறேன், இதுதான் ஜாப் ப்ரொஃபைல், இந்த செக்மெண்ட் தான் நான் ஒர்க் பண்ண விரும்புறேன், இதுல இத்தனை ஜாப்ஸ் இருக்கு, இதுல ஃப்ரெஷர்ஸ் எடுப்பாங்க, இப்படின்ற ஜாப் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா, you can easily go for a job, right? So that is what the first question when you are choosing engineering as your career, the first question comes to your mind is what you want to become, என்னவாக விரும்புறீங்க அப்படின்றது. ஸோ அதை பத்தின டீடைல் ஸ்டடி எங்க சார் கிடைக்கும்னா, you just google it. நீங்க உங்க கையில எல்லாமே இருக்கு, it's a mobile technology. You just google it, study whatever you learn about things. நீங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரா, என்ன செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, அங்க எத்தனை ஜாப்ஸ் இருக்கு, ஆட்டோமொபைல் செக்மெண்ட்ஸ்ல என்ன ஜாப்ஸ் இருக்கு, எது ஃப்ரெஷர்ஸ் எடுப்பாங்க, அதோட கெரியர் க்ரோத், நம்ம ஒருவேளை அந்த ஜாப் செக்மெண்ட்குள்ள போனா ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதோட கெரியர் க்ரோத் என்னவா இருக்கும், இப்படின்ற நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யூ கேன் ஷேர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் thing have to come to your mind is what you want to become. That's a real important stuff. Okay, then when it comes to this, okay, ஒருவேளை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியர், நான் வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் R&D டிபார்ட்மெண்ட் நான் ஒர்க் பண்ண விரும்புறேன் அப்படின்னா, என்னோட கரியர் க்ரோத் நான் அதான் பண்றேன் அப்படின்னு. what you want அப்படின்னா ஸ்கில். For example, அந்த செக்மெண்ட்ல வேலை பார்க்க from the bottom level 6 to level 1 அப்படின்னா, ஒவ்வொரு கேட்டகரிஸ்லயுமே எவ்வளவு ஜாப்ஸ் இருக்கு, அதுக்கான ஸ்கில் செட் என்ன. பிகாஸ் யூ நோ தட் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நாலேஜ், டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் ஸ்கில் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன்.
there are three different segments: knowledge, tools and technology, and skill. நாலேஜ் அப்படின்றது கத்துக்கிற விஷயம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க எல்லாருக்குமே பைக் ஓட்ட தெரியும், உங்க எல்லாருக்குமே கார் ஓட்ட தெரியும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஸ்கூல் போறோம், டிரைவிங் ஸ்கூல் போறோம், நம்ம வந்து பைக்கோ காரை ஓட்ட கத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, தட்ஸ் அ நாலேஜ் வாட் யூ லேர்ன்ட் அப்படின்றது. when it comes to tools and technology, நீங்க உங்கள்ட்ட என்ன ஸ்கில் இருக்கோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை சூஸ் பண்ணுவீங்க. Okay, so என்ன நாலேஜ் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, என்ன ஸ்கில் இருக்கோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, உங்களோட டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் சூஸ் பண்ணுவீங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள், what type of skills நீங்க வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி வெண்டிலேட்டர்ஸ், மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் டிசைன் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் தேவை, என்ன திறமை தேவை அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்கில். எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கார் ஓட்ட தெரியும் அப்படின்றது நாலேஜ். நான் அந்த காரை எப்படி வந்து ஸ்பீடா ஓட்ட முடியும், என்னால ஸ்லோ ஓட்ட முடியும், எவ்வளவு ஓட்ட முடியும், இப்படி இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஐ கேன் டிரைவ் ஆல் த கார், ஆட்டோமேட்டட் கியரிங் சிஸ்டம்ல இருக்க மேனுவல் கியரிங் சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் என்னால ஓட்ட முடியும் அப்படின்றது இட்ஸ் a ஸ்கில் செட், திறமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, திறன். ஸோ என்ன திறன் இருக்கோ அதை பொறுத்து நீங்க வந்து இப்போ நான் வந்து ஸ்பீடா ஓட்டுறேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஒரு ரேசிங் வெஹிக்கிள் சூஸ் பண்ணுவேன். நான் ரொம்ப எக்கனாமிக்கலா மாடல் அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கணும். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ ஒன்ஸ் யூ செட்டிங் அப் யுவர் கோல், வாட் ஆல் அப்படின்னு நீங்க செட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, அந்த செகண்ட் திங் ஸ்கில் செட் அண்ட் அப்டேட். உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்கில் செட் வேணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு டிஃபரெண்ட் ஸ்கில் செட் தெரிஞ்சு அந்த அதை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. அதை மெக்கானிக் வெளியில போகும்போது எனக்கான ஜாப் இது நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஸ்கில் செட்டுக்கு அப்புறம் அது ஒரு தடவை நம்மள கண்டினியூ பண்ண முடியும்னா இல்ல, பிகாஸ் இந்த கோவிட் மாதிரியான பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் 10 வருஷம் கழிச்சு வரும் அப்படின்ற டெக்னாலஜி, நம்ம இந்த டெக்னாலஜி 10 வருஷம் கழிச்சு வரும் அப்படின்ற டெக்னாலஜி இன்னைக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்துருச்சு. நீங்க நம்ம கூகுள் மீட் இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கோம், நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோமா, விர்ச்சுவல் மீட்டிங் செக்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோமா, இன்னைக்கு விர்ச்சுவலா காலேஜ்ல கிளாஸஸ் எல்லாம் நடக்குது. நம்ம இருக்குமா இருந்துச்சு விர்ச்சுவல் கிளாஸஸ், நம்ம நடந்தோமா இல்ல. 10 முன்னாடி வரும் பின்னாடி வரும் டெக்னாலஜி இன்னைக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு. ஸோ ஸ்கில் அப்படின்றது ஒரு தடவை கிடைச்சோன்னே அதை வச்சு நம்ம சர்வே பண்ண முடியாது, அதை அப்டேட் பண்ணணும். ஸோ ஃப்ரீக்வெண்டா அதை பத்தின அப்டேஷன் நடந்துட்டு இருக்கணும். That is what you have to focus on that. The next thing, preschool skills you need அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த இன்ஜினியரிங் செக்மெண்ட் நீங்க ஒரு கோர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இந்த செக்மெண்ட் இதுல இந்த ஜாப் இருக்கும், ஜாப்ல இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா, ஸ்கூல் டீச்சர், டியூஷன் மாஸ்டர், டியூட்டோரியல் மாஸ்டர், லெக்சரர்ஸ், ப்ரொஃபசர், இது எல்லாமே டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ஸ் தான். ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஷன் நான் சூஸ் பண்ண, ஒரு எக்ஸாம்பிள் காலேஜ் அப்படின்னு ஒரு செக்மெண்ட் நான் சூஸ் பண்ணேன்னா, காலேஜ்ல ப்ரொஃபசர், லெக்சரர்ஸ், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் மாதிரியான ஜாப் ரோல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஆஸ் அ ஃப்ரெஷரா ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணா எனக்கு என்ன ஜாப் கிடைக்கும், ஒரு அசிஸ்டன்ட் லெக்சரர் கிடைக்கும். அசிஸ்டன்ட் லெக்சர் ஜாபுக்கு என்ன ஸ்கில் தேவை, இஃப் ஐ எம் ப்ரிப்பேரிங் தட் பர்டிகுலர் ஸ்கில், definitely I can go for the job. என்னோட விஷன் ரொம்ப கிளியர், டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன், காலேஜ் செக்மெண்ட், அசிஸ்டன்ட் லெக்சரர், அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் த ஸ்கில். ஒருவேளை பப்ளிக் ஸ்கில், மினிமம் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் வேணும் அப்படின்னா பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில், ஐ நீட் டு டெவலப் மை செல்ஃப் ஃபார் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில். இதெல்லாம் ஒவ்வொரு என்ஜினியரும் செய்யணும். என்ஜினியர் நீங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்றீங்க, ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் பேப்பர்ஸ், நீங்க டெக்னாலஜிஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் லேப் பிராக்டிசஸ் பண்றீங்க. சூஸ் பண்ணுங்க, உங்களோட கெரியர் செக்மெண்ட் எதுவா இருக்கும், எது நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுங்க, அதை நோக்கி பயணம் பண்ணுங்க. அதுல என்ன செக்மெண்ட், அதுல என்ன ஜாப், என்ன ஸ்கில் தேவைன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதை டெவலப் பண்ண ஆரம்பிங்க. ரைட், இப்போ நான் சொல்றது எல்லாமே ப்ரீ ஸ்கூல் ஸ்கில்ஸ் யூ நீட். கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா நாமளா பேசிக் ஸ்கில் இன்னைக்கு டேர்ம்ல சொல்லணும் அப்படின்னு இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் இதெல்லாம் பேசிக் ஸ்கில்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் இன்ஜினியர், எக்ஸல் ஷீட் யூஸ் பண்றது, இமெயில் ரைட்டிங்ஸ், அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்றது, ப்ராஜெக்டை மேனேஜ் பண்றது, பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், உங்க டீமோட, உங்களோட ஆஃபீஸ் கொலீக்ஸோட, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் அண்ட் ஹோம் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ், இவங்ககிட்ட பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் எபிலிட்டி. எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து இன்டர்நெட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸை யூஸ் பண்றீங்க, கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம் எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து மொபைல் ஃப்ரெண்ட்லி. இஃப் there is a quote is saying that if anything cannot able to collide with மொபைல் டெக்னாலஜியோட ஈஸியா அடாப்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இல்லாம இருந்துச்சு அப்படின்னா, மொபைலோட அடாப்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இல்லாம இருந்துச்சுன்னா, தட்ஸ் நாட் பி தி ஃபியூச்சர். யூ கேன் see this. இந்த மீட்டிங் நான் வந்து நீங்க சிஸ்டம்ல மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா எத்தனை பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருப்பீங்க? ஸோ மொபைல்லையும் அதை அட்டன் பண்ணலாம், ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணி அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இதோட பெரிய பெனிஃபிட் இல்லையா? ஸோ எனி டெக்னாலஜி கனெக்ட் வித் மொபைல், தட்ஸ் அ ஃபியூச்சர் ஹியர், ரைட்?
ஸோ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் SME அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்லயாவது யூ ஹாவ் டு பி எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸலண்ட் இன் தட் பர்டிகுலர், யூ ஹாவ் டு பி an எக்ஸ்பர்ட். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு டிராஃப்டிங் எடுத்துக்கலாம், நான் டிசைனிங் எடுத்துக்கலாம், இல்ல மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்ல ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்ல கிவிங் சொல்யூஷன் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்ல ஒரு ஆர்கனைசிங், ஒரு டீம் ஆர்கனைஸ் பண்ண ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல யூ ஹாவ் டு பி எக்ஸ்பர்ட், யூ ஹாவ் டு பி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் இன் சம்திங். தட் இஸ் வாட் ப்ரீ ஸ்கூல் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் வி நீட் இட் பிஃபோர் கோயிங் இன்டு எனி இன்ஜினியரிங் கேரியர்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே நம்மளால பண்ணிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி வி ஹாவ் தட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். பிகாஸ் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் டெஃபினெட்லி வி நீட் அ டெக்னிக்கல் ஸ்கில். ஹவு குட் யூ ஆர் இன் யுவர் இன்ஜினியரிங் செக்மெண்ட், உங்களோட இன்ஜினியரிங் செக்மெண்ட் நீங்க எவ்வளவு குட், யுவர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், சிவில் இன்ஜினியர், ஆட்டோமொபைல், உங்களோட செக்மெண்ட்ல நீங்க எவ்வளவு எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்றது டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். ஐ ட்ரஸ்ட் நம்ம பிரிஸ்டின் யூனிவர்சிட்டி மாதிரி ஒரு wonderful esteemed institutionல definitely have wonderful technical skills. அத பத்தின டவுட்டே இல்ல. They will teach you the wonderful lectures, professors, the environment and the college management. They can create a wonderful technical skill on you, right? அப்ப இந்த technical skill இருக்கு. I know that what I have some basic skills and I know that what the skill set I need. எனக்கு என்ன மாதிரியான skill set தேவைப்படுது அதை நான் keep on update பண்றேன் அப்படின்னா definitely I can easily go for any jobs, right? So this is what called engineering segment. Engineering segment இன்னைக்கு நிறைய டெக்னாலஜி வளர்ந்துட்டு இருக்கு, ஒவ்வொரு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா? So the thing, இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்றோம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு என்னோட கெரியரை சூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஐ நோ தட் எந்த இன்ஜினியரிங் செக்மெண்ட் வந்து ஜாப் கொடுக்க போகுது. நான் வந்து ஐடி செக்மெண்ட், ஏன்னா இன்னைக்கு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் எங்கேயோ இருந்து ரிமோட்ல ஆக்சஸ் பண்ற ஆப்ஷன் இனிமேல் நிறைய வளர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஐடி செக்மெண்ட் சூஸ் பண்ணலாம். சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ஸ், நீங்க பாக்குற ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஒவ்வொரு நாளும் we are depending on applications. நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மாசத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு இயருக்கு புதுசா ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் இஸ் மோர் தென் எனஃப். நீங்க நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் வந்து அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிறாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி நான் சொன்ன மேன் பவரை யூஸ் பண்றோட மெஷின் மூலமா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க. நீங்க காங்கிரீட் மிக்ஸ் எடுத்து ஒரு மிஷின் கொடுத்தா மெஷின் கேன் பிரிண்ட் யுவர் பில்டிங். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர், முன்னமே டிசைன் பண்ணி மாடல் பண்ண ஒரு காம்பனன்ட்ஸ் எடுத்து அசம்பிள் பண்ணி நீங்க பிரிட்ஜ் எல்லாம் பார்க்கலாம், டெக்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, எடுத்து அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் மெக்கானிக்கல், ஆட்டோமொபைல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், இசி, ட்ரிபிள் இ, ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங், ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ்லையும் அதோட அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் போயிட்டு இருக்காங்க. பட் ஸ்டில் வி நீட் மோர் அண்ட் மோர் engineering and skilled people to give more and more comfort to the civilization இல்லையா? ஸோ அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், என்ன இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்றோம், ரெண்டாவது என்ன ஜாப் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் சூஸ் பண்றோம், தென் அதுல என்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சூஸ் பண்றோம், தென் அதுக்கான ஸ்கில் என்ன தேவைன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த ஸ்கில் செட்டை நம்ம என்ன பண்றோம், என்னோட ரெஸ்யூமேல ஆட் பண்றோம். ஸோ இங்க இருக்கிற இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பீங்க. ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ தட் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. தட்ஸ் யுவர் செட் அ கோல். நான் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணிருக்கேன், நான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ண போறேன், இதுதான் என்னோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு இதுதான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன். நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரை சூஸ் பண்ணா, நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரா ஒரு ஆட்டோமேஷன் செக்மெண்ட்ஸ்ல குவாலிட்டி செக்மெண்ட்ஸ் நான் போறேன். அங்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரியான ஜாப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. குவாலிட்டி அனலிஸ்ட், குவாலிட்டி இன்ஜினியர், இந்த மாதிரியான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு. அவங்களோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதுதான். ஒருவேளை அதோட ஜாப் கரியர் growth இப்படி இருக்கும், நான் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ஜாப்ல இருப்பேன், இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் செட் பண்ணிட்டு செட் யுவர் கோல் டுடே அண்ட் மார்ச் டுவர்ட்ஸ் தட் பர்டிகுலர் கோல். அந்த கோலை நோக்கி நீங்க நடக்க ஆரம்பிங்க. அதுக்கு தேவை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்றது நான் சொல்லிட்டேன். இட்ஸ் ஆல் ஸ்டார்டிங் வித் சிம்பிள் ஸ்டெப். இஸ் வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம் அப்படின்றத செட் பண்ணுங்க. வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுங்க. தென் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஆட் அப் a skill set. ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட ரெஸ்யூமேல உங்களோட இன்னைக்கு நீங்க வந்து ஒரு +2 ஸ்டூடெண்ட் who completed +2, நாளைக்கு நீங்க என்ன இருப்பீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் who completed +2 plus who can handle AutoCAD software, who can handle Google Meet. இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில் செட்டை ஆட் பண்ணிட்டே வாங்க டுவர்ட்ஸ் தட் ஜாப் ப்ரொஃபைல். நீங்க என்ன ஜாப் ப்ரொஃபைல் போகணும் விரும்புறீங்களோ அதோட ஸ்கில் செட் ஆட் பண்ணிட்டே வாங்க. அந்த ஸ்கில் செட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை அப்படியே விட்டுறாம அதை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருங்க. யூ ஹேவ் டு பி an expert in that particular thing. அண்ட் பேசிக் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸல் ஷீட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் எப்படி பண்றது. நீங்க அதுதான் காலேஜ்ல பண்ணிருப்பீங்க, சிம்போசியம்லாம் பண்ணுவாங்க. சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து நம்மளால ஆர்கனைஸ்
ஒரு ஈவெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ், ஒரு லெட்டர் எழுதுறோம், ஒரு லீவ் லெட்டர் எழுதுறோம்னா, ஒரு மெயில் அனுப்புறோம் அப்படின்னா how to write a email formally, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வே எப்படி எழுதலாம், பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், கூகுள் ஹேண்ட், மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம், சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், இந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது நம்ம போட்டுக்கிற ட்ரெஸ் மாதிரி, இட்ஸ் மோர் தேன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தேன் எனிதிங். ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்க்கு ரைட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், எஸ்டீம்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் which can provide right technical skills, அவங்கள சூஸ் பண்ணுங்க. then you can go for this result. இங்க ரிசல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபபிலி நம்ம திங்க் பண்ற ரிசல்ட் இதுதான். நம்ம யோசிக்கிற ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும்னா வேலை இருக்காது. there is an unemployment is there. that is what the people thinking that unemployment அப்படின்னு ஒரு செக்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு. பட் according to myself there is no unemployment. ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சு, ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்கு, டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்குன்னா ஐ கேன் ஒர்க் வித் ஃபுட் டெலிவரி சிஸ்டம்ஸ், ஸ்விக்கி மாதிரியான க்ரோசரிஸ் கொடுக்குற ஏதோ ஒரு ஃபுட் சர்வீசிங் செக்மெண்ட்ஸ்ல எனக்கு வேலை இருக்கும். பட் பீங் அன் இன்ஜினியர், என்னோட இன்ஜினியரிங் கேடருக்கு சரியான ஜாப் தானா அது அப்படின்னு யோசிச்சா இல்ல, அப்படிதானே? ஸோ தட் இஸ் வாட் கால்ட் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இன்னைக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்டோட டெஃபினிஷன் எப்படி இருக்கு? வேலை இன்மை, வேலை இல்லாதது அப்படின்ற டெஃபினிஷன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். நீங்க படிச்ச இன்ஜினியரிங்கான ஜாப் இருக்கா அப்படின்னு எங்க இதுக்கான கொஸ்டின் மார்க் வருது, ஏன் இல்ல அப்படின்னா ஒரு பக்கம் நீங்க பார்க்கலாம். யூ கேன் கோ அண்ட் சர்ச் எனி ஜாப் போர்ட்டல்ஸ். நீங்க ஈவன் இப்ப நான் பேசிட்டு இந்த டயத்துல கூட நீங்க பேரலா ஸ்கிரீன் ஓபன் பண்ணி கூகுள் பிளாட்ஃபார்ம் ஓபன் பண்ணி இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல கூட சர்ச் பண்ணி பாருங்க, how many jobs are available. ஒரு பக்கம் எம்ப்ளாயர்ஸ் ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு பக்கம் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ஜாப். பட் இந்த கேப் இருந்துட்டே இருக்கு. கடைசியில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு செக்மெண்ட் வருது, ஒரு 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 திங் கிரியேட் ஆகுது இல்லையா? பிகாஸ் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட், பிகாஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் லுக்கிங் ஃபார் சர்டன் பீப்புள் பட் வி டோன்ட் நோ வாட் த கம்பெனிஸ் ஆர் லுக்கிங். இங்கதான் கேப் ஆரம்பிக்குது. நான் ஒரு நான் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் எடுத்துக்கலாம், நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டேன், கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். நான் ஒரு கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ணும்போது அந்த கம்பெனி என்ன ரோலுக்கு அப்ளை பண்றாங்க, அவங்களோட ஸ்கில் என்ன தேவைப்படுது, வாட் தேர் லுக்கிங் ஃபார் த ஸ்கில் செட், அந்த ஜாபோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது. யூ கேன் கோ அண்ட் சர்ச். நீங்க இன்டர்வியூ போற நிறைய பேர்ட்ட என்ன ஜாபுக்கு அவங்க என்ன ரோலுக்கு இன்டர்வியூ பண்றாங்க, அதோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, அது உங்கள்கிட்ட இருக்கா, இத்தனை வருஷமா நீங்க அதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா அப்படின்னா இல்ல சார், கிடைச்ச வரைக்கும் இந்த ஜாப் போட்டிருக்காங்க, நான் போலான் இருக்கேன். அவங்க முதல் நாள் சைட் இன்ஜினியர் ஜாப் அட்டன் பண்ணுவாங்க, அடுத்த நாள் எரெக்ஷன் இன்ஜினியருக்கு அட்டன் பண்ணுவாங்க, அடுத்த நாள் டிசைனருக்கு அட்டன் பண்ணுவாங்க இல்லையா? So that is what I'm thinking, that underemployment is the real problem. If you don't want to don't want to go into the into that skill அப்படினு நினைச்சீங்க அப்படின்னா definitely you have to go with add up skill set is real important. So employability, what the industry is looking for, employability அப்படின்றது ரொம்ப 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 important. ஸோ அதுதான் இன்ஜினியரிங் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு பப்ளிக்ல இன்ஜினியரிங்னா இப்படிதான் அப்படின்ற ஒரு செக்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு பாதி பேர் இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது என்ன ஜாபுக்காக ட்ரை பண்றோம், என்ன செக்மெண்ட்ல நான் வேலைக்கு போறோம், எத்தனை செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள் இருக்கு அப்படின்ற அவேர்னஸ் இங்க இல்லை அப்படின்றதான். ஸோ அந்த அவேர்னஸை நீங்க வந்து தயவு செஞ்சு வளர்த்துக்கோங்க. அதுக்குதான் இந்த மாதிரியான ஸ்டீம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு. We supporting service industries like training service industries like CAT Center. You can approach them, you can get a wonderful output from them. அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு ஒப்பீனியன்ஸ் நீங்க கலெக்ட் பண்ணலாம். அந்த ஒப்பீனியன்ஸ்ல இருந்து we can go with, you can develop yourself as a employability. ஸோ இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி அப்படின்னா இப்ப நான் இந்த ஓகே சார், நான் வந்து ஒரு காலேஜ்ல சேர்ந்துட்டேன், டிபார்ட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணிட்டேன், ஜாப் செக்மெண்ட்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு அவேர்னஸ் இருக்கு, ஒரு 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 பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை நோக்கி நான் டிராவல் பண்றேன், அதுக்கான ஸ்கில் செட் ஆட் பண்றேன், அதை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ரெகுலரா அப்படின்னா தட்ஸ் அன் எம்ப்ளாயபிலிட்டி. இதெல்லாம் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் லைக் மேஜிக் இன்கிரிடென்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அந்த மேஜிக் இன்கிரிடென்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மேஜிக் இன்கிரிடென்ட் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பாத்திரலாம். So before going into the magic ingredient, I will show you some images. நான் சில imagesலாம் காட்டுறேன். இந்த imagesலாம் I don't have any this thing. I am putting a disclaimer. Okay. இந்த images I downloaded from the website. சும்மா கூகுள்ல இருந்து வெப்சைட் டவுன்லோட் பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு யோசிங்க. If now I have an image, can somebody post what you are thinking? What is the first thing? இந்த image நீங்க பார்க்கும்போது first thing comes to your mind is what? Somebody post me that. The first thing comes to your mind is what? Anybody?
Okay, super. Captain Cool, wonderful. Anybody else? Friends, I want to hear from you. What is the first thing comes to your mind? What is the first thing comes to your mind? Captain Cool, and any other? Any other? Miss Pavitra, Mr. Swaminathan, Miss Sahana, Miss Preeti, Mr. Harishwar. Okay, Mr. Durgaram says CSK team. Okay, super, very good. Then others. What comes to your mind first? Okay, let me show some other images too. You can see some images. In your image, what do you think about it? Somebody post me that. The first thing comes to your mind. Okay, what comes to this mind? You don't have to tell you, but you can just think about it. Chat box but what comes to your mind? What comes to your mind when you're seeing this image? What is the first thing comes to your mind? Key அப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா நான் சொல்லிட்டா அப்புறம் உங்களுக்கு கீ தான் தோணும். அப்ப கீ சுத்தி கீ லாக் கதவு இல்லையா? I'm not going to tell anything about this image. What you can see this image? What do you think about this image? I want to hear from somebody. Somebody else who didn't answer so far. Others? What do you think about this image? இப்போ நான் காமிச்சிட்டு இருக்க image. Okay, I got some of the question answers from Mr. Narendra about best finisher. Superb. Ms. Sakana says his shot. Yes, of course, superb. What do you think about this image? Have you seen this image? The image. What do you think about it? But you can just think about it. Chat box but what comes to your mind? Anybody? What comes to your mind when you... Hello, am I audible? Hello? Friends, am I audible? Hello? I'm not going to tell anything about this. Okay, thank you so much. So, this is how, so what I'm trying to say is nothing but uniqueness. Yes, of course, because you are all going to study in the same platform, you're all going to study in the same syllabus, you're not going to same in the same environment, living environment, challenging, everything is same, but the only thing teamwork with different person. Yes, of course. Yes, of course. Very good, wonderful answer, Mr. Swaminathan. I'm impressed. So one of the important thing is uniqueness. Uniqueness is giving an opportunity. எல்லாருமே இப்ப நான் யோசிக்கும் போது இந்த இமேஜை காமிக்கும் போது everybody is thinking that Mahendra Singh Dhoni, then Indian cricket team, and Captain Cool, he can do best finishing, is cricketing shots. Is there anything? Is there anything come out of that box? In the box, தாண்டி ஒரு out. இது no. Somebody is when I'm asking the same question to someone else, somebody is asking Ziva's father. Somebody saying that he's a Ziva's father. Yes, of course, he is a father too. He's a husband too, right? So something is making you different. Is all about your thinking progress. So if you want to become the same the crowded engineering community, or if you want to make yourself as a unique one, then it's up to you guys. So it is all the same progress. In the நீங்க ஒரு engineering career உங்களோட career பார்த்தா உங்களோட லைஃப் டைமா, ஏன்னா பிகாஸ் இங்க நான் பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க என் கூட இந்த டீம்ல இருக்கிற ஒரு engineering community இன்னும் ஒரு 30 வருஷத்துக்கு you guys are going to create revolution. Maybe உங்களோட உங்க ஃபேமிலியை ரன் பண்ணி இன்னும் ஒரு 30-40 இயர்ஸ்க்கு ரன் பண்ணி கொண்டு போற ஒரு பீப்புளா நீங்க தான் இருக்க போறீங்க. உங்களோட சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, உங்களோட டெக்னாலஜி எல்லாமே உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். But if you are choosing engineering as your career, you are going to face double the responsibility. எப்படி சார் அதுக்கு எடுத்துக்கலாம்? ரொம்ப ஈஸியான என்விரான்மெண்ட், ரொம்ப கஷ்டப்படாம ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப ஒரு என்ஜாயபிள் என்விரான்மெண்ட் you can make yourself an engineer. All you have to do is and I want to tell that thing. So how the process starts. Okay, so everything உங்களோட progress தெரியும், என்ன டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணலாம், எப்படி சூஸ் பண்ணலாம், சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும், என்ன செக்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணணும், என்ன ஜாப் ப்ரொஃபைல் சூஸ் பண்ணணும், என்ன ரோல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், என்னென்ன மாதிரியான ஸ்கில் செட், ஒவ்வொரு நாளும் யூ ஹேவ் டு ஆட் அ ஸ்கில் செட். அது எப்படி அப்டேட் பண்ணிக்கணும், தென் அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் எப்படி அப்டேட் பண்ணிக்கணும், எல்லாத்தையும். இதுதான் ப்ராக்ரஸ் ஃப்ளோ. இட்ஸ் ஆல் ஸ்டார்டிங். இட்ஸ் a simple process flow. If you are following that,
definitely you are not be the one of them who is going to say engineering படிச்சா வேலை இருக்காது, engineering படிச்சா opportunities இருக்காது அப்படின்ற அந்த அந்த சேம் கம்யூனிட்டி பீப்புள்ல இல்லாம அதை தாண்டி ஓகே இட்ஸ் ஹேவிங் சம் சொல்யூஷன்ஸ், ஐ நீட் டு ஹேவ் சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்போ நீங்க எடுத்து பாருங்க, ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை லட்சம் இன்ஜினியர்ஸ் வெளியில வராங்க. ஒவ்வொருத்தரும் இஃப் தே ஃபவுண்ட் ஒன் சிங்கிள் டிவைஸ், ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டிவைஸை கண்டுபிடிச்சு, ஒரு டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சு, ஒரு கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சு பேட்டர்ன் பண்ணா எவ்ரி இயர் we are going to get lakhs and lakhs of patents. If anybody using the technology, நீங்க பார்க்கலாம், நீங்க சாதாரண ஒரு மாசா மாதிரியான ஒரு 10 rupees டெட்ரா பேக் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டெட்ரா பேக் மேனுஃபேக்சரிங்க்கும் அந்த டிசைனை யார் கண்டுபிடிச்சாங்களோ அவங்களுக்கு பேட்டன்ட் பே பண்றாங்க. If you can able to create ஒரு சிம்பிள் டிசைன், நீங்க கிரியேட் பண்ற ஒரு சிம்பிள் டிசைன், நீங்க அந்த பேட்டன்ட் வாங்கும்போது it can be a wonder. நீங்க வாட்டர் பாட்டில்னா ஏன் சிலிண்டர்களா தான் இருக்கு, நம்ம ஏன் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல பிரமிட் ஷேப்ல வாட்டர் பாட்டில்ஸ் இருக்கக்கூடாதா? We can create, right? If you are creating that design, and the design நீங்க எடுத்து நீங்க பேட்டர்ன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா if anybody want to manufacture the design, they need to pay for you, இல்லையா? So that can create wonders. So engineers, please understand your responsibility. Once you understand your responsibility, once you set the goal and you know how to reach that goal, it's easy to achieve anything, right? That is what I want to tell you guys. So by this note, I'm ending up, and I want to ask you one simple question: where it starts, how the process starts. So இது எல்லாமே எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? How the process starts. If you want to make yourself an engineer, if you want to become an engineer, if you want to become a real engineer, from engineering student to engineering school student to engineers, where it all started. Anybody can tell me where it's going to be started? It's going to be the next slide. So anybody, any guessings? Initiation, super. Any guessings? நான் இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லியிருந்தேன், இட்ஸ் ஆல் ஸ்டார்டட். இஃப் யூ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் யுவர் செல்ஃப், இன்னைக்கு நீங்க இப்போ இந்த செஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி மிஸ்டர் துர்கா ராம் இருந்திருப்பீங்க, மிஸ்டர் ஹரீஸ்வரா இருந்திருப்பீங்க, மிஸ்டர் சுவாமிநாதனா இருந்திருப்பீங்க, மிஸ் காயத்ரியா இருந்திருப்பீங்க இல்லையா? ஒவ்வொரு பர்சன், இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் yourself from Gayatri to engineer, if you want to transform from yourself to Swaminathan to engineer, Naneshwaran to engineer, how it starts? It starting with what? Anybody? Okay, think about it, and this is what the answer is: awareness. Yes, of course, awareness is the first step towards the transformation, friends. So this session, now in the 1 hour, I want to create an awareness about engineering and engineering field. I hope I have created some of the information. ஏதோ ஒரு புது விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருப்பேன் நம்புறேன். இன்கேஸ் இதுல ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கு சார், இதை பத்தி இன்னும் நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா please approach your college, Priest University, as well as CAT Center Tanjavur. Definitely they will support you. Now I'm opening up the discussion forum, and I think I'm கொடுத்த டைமோட தாண்டி போறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். I can answer few more questions. I'm opening up the discussion forum. If you have your questions, you can unmute and ask your questions, or you can use the chat box to post your questions. I'm ready to answer, and I'm ready to hear from you. Any questions? Anything you want to ask? Anything career related? Anything new technology related? Anything you want to ask? You can let me know about it. You can use the chat box, or you can unmute yourself and ask your questions. Anybody? Mr. Narendra, Mr. Swaminathan, Mr. Durga, Mr. Pradeep, Mr. Swaminathan, Mr. Naneshwaran, Harishwar, Mr. Pradeep, Ms. Gayatri. Anybody? If you want to ask any questions, you can ask. Yes, Mr. Narendra. சார், இப்போ நியூ டெக்னாலஜி நான் வந்து கத்துக்கிறோம்னா அதை வச்சு உள்ள எப்படி சொல்லுங்க? நியூ டெக்னாலஜி கத்துக்கிறோம்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வெப் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம் இல்லைன்னா நம்ம கத்துக்கிறோம், அதே அளவுக்கு கோடிங் இன்டர்வியூஸ் நம்ம அதுல ட்ரை பண்றோம். எஸ், இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். எப்ப நம்ம ஒரு விஷயத்த புதுசா கத்துப்போம் அப்படின்னா அதுல நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு குட் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே கார் ஓட்டுறேன் அப்படின்னா ஆரம்பத்துல பழகுற வரைக்கும் நான் வந்து என்னோட எய்ம் எப்படி இருக்குன்னா நான் எப்படியாவது கார் ஓட்டிடணும் அப்படின்றதான். ஒருவேளை ஐ கேன் ஹேண்டில் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவேன்னா அதை தாண்டி ஒரு விஷயத்தை யோசிப்பேன். ஸ்பீடா போனா எப்படி இருக்கும், இப்படி பண்ணா எப்படி இருக்கும், ட்ரிஃப்ட் பண்ணா எப்படி இருக்கும், அப்படி மேனுவர் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வாட்
பி ஏ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட். நான் இன்னைக்கு சொல்றேன், மேபி நரேந்திர ரெட்டி உங்களை நான் ஒரு 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூல யூ கேன் மியூட் யுவர் செல்ஃப் ஐ கேன் ஆன்சர். ஒரு 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு இன்டர்வியூ பேனல்ல ஒரு ஹெச்ஆரா நான் வந்து நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஹெச்ஆரா உங்களை நான் மீட் பண்றோம் அப்படின்னா, அட் த டைம் நீங்க வந்து ரெஸ்யூமை காப்பி பண்ணிருக்க கூடாதுன்னு நம்புறேன். வெப்சைட்ல இருந்தோ சீனியர்ஸ்டோ வாங்கி காப்பி பண்ணி எடிட் பண்ணி அவங்களோட நேமுக்கு பல உங்க நேம், அவங்க அட்ரஸ் பல அவங்க மற்ற எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் எல்லாமே சேம் அப்படி எதிர்பார்க்கல. யூ கேன் ரைட் யுவர் ரெஸ்யூமே. உங்களோட ரெஸ்யூமே நீங்க எழுதுவீங்க அப்படின்னு நம்புறேன். அப்படி எழுதும் போது யூ கேன் மென்ஷன் அப்ஜெக்டிவ்ல நான் ஐ எம் a subject matter expert of designing. எனக்கு இந்த கோடிங்ஸ் எல்லாமே தெரியும். இதை தாண்டி இன்னைக்கு புது கோடிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்துச்சு, ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வருது அப்படின்னா ஐ கேன் ஈஸிலி அடாப்ட். ஐம் ஆல்சோ வாண்ட் டு டெவலப் மை ஓன் சாஃப்ட்வேர் ஆர் அப்ளிகேஷன். இதுதான் என்னோட அப்ஜெக்டிவ், என்னோட ஷார்ட் டேர்ம் கோல் அப்படின்னு யூ ஹேவ் டு ரைட் இன் யுவர் ரெஸ்யூமே. ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி புது அப்டேஷன்ஸ் எப்போ அப்டேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ட்ரஸ்ட் மீ, இஃப் யூஆர் எக்ஸ்பர்ட் இன் பர்டிகுலர் செக்மெண்ட், நான் சொல்லவே தேவையில்லை, தட் அர்ஜ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி the burning desire automatically creates in you. So don't need to worry about it. நீங்க மட்டும் subject matter expert in a web designing, in IT design, in software development, definitely you can update yourself. No need to, it's a self driven concept. சரியா? Thank you for the wonderful question, Mr. Narendra. It's a really wonderful question. I got a question from Mr. Swaminathan. Says, sir, this corona period, how can we face the job opportunities? இப்போ நீங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த பேரல நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரியான பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல there is a quote is saying that Narendra, you can mute yourself. If you have a question, you can unmute and speak. Okay, let me complete this question. இப்போ நீங்க இந்த ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம லெக்சரர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா they are our role models. அவங்கள பார்த்து தான் நம்ம கத்துக்கிறோம். நம்ம கிளாஸ்ல அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க, என்ன சொல்லி தராங்க, ஒரு டெக்னாலஜி அவங்க எப்படி அப்ரோச் பண்றாங்க, இது எல்லாமே நம்மள பெருசா இம்பாக்ட் பண்ணும் ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்டா இல்லையா அப்படின்றத நான் நம்புறேன் பெருசா. ஸோ வந்து இப்போ நம்ம லெக்சரர்ஸ் எடுத்துக்கலாமே, அவங்க வந்து they are expert in studies இல்லையா, டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க, மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, பிஹெச்டிஸ் பண்ணிருக்காங்க. they are expert in explain the concepts to the new persons. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அது என்னன்னே தெரியாத ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அந்த டெக்னாலஜி ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்களுக்கு டாஸ்க் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கொடுத்து அவங்களை புரிய வைக்கிற எபிலிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கு இல்லையா. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் முன்னாடி வரைக்கும். இன்கேஸ் இஃப் ஐம் டெல்லிங் சம் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ், எல்லாரையும் சொல்லல, சில லெக்சர்ஸ் சொல்லி நீங்க திடீர்னு கிளாஸ் ஒரு 100 பேர் இருக்க கிளாஸ் ரூமை வந்து நீங்க வந்து வீட்ல இருந்தே ஹேண்டில் பண்ணணும், உங்க மொபைல்ல ஹேண்டில் பண்ணணும், லேப்டாப்ல ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா they will think, அப்படியா அது எப்படி பாசிபிள், நான் இங்க இருக்கும் போது கிளாஸ்ல ஐ கேன் ஈஸிலி ஹேண்டில் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. பட் இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்களேன், இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல they can handle, right? they adapted themselves. இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்னொரு ஸ்பீஷீஸா மாறி இருக்காங்க லெக்சரர்ஸ். they can adapt, they can handle a batch from somewhere else. அவங்களோட வீட்ல இருந்தே அவங்களால அந்த பேட்ச் ஹேண்டில் பண்ண முடியுது இல்லையா. that is what I am thinking, that இந்த கொரோனா பீரியட் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணும். எப்ப தெரியுமா, you are adding skill set. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி adding skill set and updating yourself. இன்னைக்கு லெக்சரர்ஸ் எப்படி ஒரு ஸ்கில் செட்டை ஆட் பண்ணி அதை லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்களோ, இன்னைக்கு கூகுள் மீட்ல பண்ணுவாங்க, நாளைக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ்ல பண்ணுவாங்க, நாளைக்கு ஜூம்ல பண்ணுவாங்க. they are updating skill sets, right? that is what the opportunity. If you can, Mr. Swaminathan, if you can add up a skill set which is currently trend, அன்னைக்கு என்ன தேவைன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்கில் செட்டை ஆட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா, அதை ரெகுலரா அப்டேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா, கொரோனா என்ன கொரோனா, any pandemic situation we have some great opportunities. சரியா? That's what my answer to your question, Mr. Swaminathan. Okay, thank you for valuable, sir. It will motivate our students. Yes, thank you, sir. Thank you so much. So any other questions? If you have any other questions, I can answer one more. Otherwise, if you don't have any things, if you don't have any questions, okay, we can wind up the session. And I want to thank the college management and college HODs and principals and all the peoples. Thank you for trusting me and giving me this opportunity to speak in front of this young crowd. Thank you for giving me this opportunity. And if you have still more any doubts, you can approach CAT Center, nearby CAT Center, in the sense CAT Center Tanjavur. You can approach them. I shared the mobile contact number of them. You can approach them for any support regarding this. Okay, so thank you so much, friends. Thank you all. Now I am handling the session to Mr. Pradeep Raj. That's what my answer to your question. Okay, thank you for valuable, sir. It will motivate us. Yes, thank you, sir. Thank you so much.
So any other questions? If you have any other question, I can maybe. Hello, sir. I can see you, but I couldn't hear you. Yeah, now I ஓகே can சார் hear you. ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சூப்பரா இருந்துச்சு சார் உங்க செஷன் நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணீங்க ஓகே நல்லா இருந்துச்சு சார் செஷன் வி வில் மீட் ஃபர்தர் சார் அடுத்த வாட்டி நீங்க பண்ணி தரணும் COVID-19 முடிஞ்ச உடனே நீங்க மறுபடியும் ஒரு செஷன் பண்ற பண்ணுங்க சார் ஓகே சார் காலேஜ்ல வந்து கூட ஓகே I'm honored. தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ஆல் தி பெஸ்ட் சார் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் Still more any doubts you can approach Cat Center, nearby Cat Center, Cat Center Tanjavur. You can approach them. I shared the mobile contact number of them. You can approach them for any support regarding this. Okay. So thank you so much, friends. Thank you all. Now I'm handling the session to Mr. Pradeep Raj. ஹலோ சார் Sir, I can see you, but I couldn't hear you. Yeah, now I ஓகே can சார் hear you. ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சூப்பரா இருந்துச்சு சார் உங்க செஷன் நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணீங்க ஓகே நல்லா இருந்துச்சு சார் செஷன் வி வில் மீட் ஃபர்தர் சார் அடுத்த வாட்டி நீங்க பண்ணி தரணும் COVID-19 முடிஞ்ச உடனே நீங்க மறுபடியும் ஒரு செஷன் பண்ற பண்ணுங்க சார் ஓகே சார் காலேஜ்ல வந்து கூட I'm honored. ஓகே I'm honored. தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ஆல் தி பெஸ்ட் சார் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார்